न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। मलेरकोटला तो एक दिल दहलाउण वाली खबर आ रही है। मलेरकोटला के कस्बा बराल दे विच बदमाशां ने एक गरीब बजुर्ग नूं जिंदा साड़ दिता। गरीब बजुर्ग की झुग्गी नूं अग ला दिती। उस वेले बजुर्ग झुग्गी दे विच मौजूद सी, बुरी तरह सड़ गया, झुलस गया ये बजुर्ग और हुण हस्पताल दे विच जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। इस बजुर्ग नूं हस्पताल पहुंचाया गया। बदमाशां वल्लों इसकी झुग्गी नूं अग ला दिती गई। झुग्गी दे विच उस वेले यह मौजूद सी और बुरी हालत दे विच हुण इस नूं हस्पताल दाखिल करवाया गया है। ये तस्वीरां ने एक्सक्लूसिव तस्वीरां मलेरकोटला दियां, जिथे इस बजुर्ग नूं झुग्गी समेत अग दे हवाले कर दिता गया कुछ बदमाशां वल्लों ते हुण उस बजुर्ग नूं हस्पताल पहुंचाया गया। इसकी बॉडी काफ़ी सड़ चुकी है, काफ़ी सेक लग्या है ते हुण उसका इलाज चल रहा और हस्पताल दे विच ये बजुर्ग जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। ये बजुर्ग अपनी झुग्गी च मौजूद सी जदों बदमाशां ने झुग्गी समेत इसनूं अग लगा दी। ये तस्वीरां ने अग लाई दियां और उस तो बाद अग लगा के उत्थों बंदे जांदे दिखाई दे रहे हैं, जिन्हां दे सब दे मूँह बन्ने हुए ने। वो सारे व्यक्ति जिन्हां वल्लों इस दर्दनाक घटनाक्रम नूं अंजाम दिता गया है और जिस वेले झुग्गी नूं अग लगाई गई है उस वेले ये बजुर्ग झुग्गी दे विच मौजूद सी, जिसनूं बाद च हस्पताल पहुंचाया गया और हस्पताल च इस वेले ये जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। मलेरकोटला दीयां तस्वीरां ने। मलेरकोटला दा कस्बा है बराल। बराल कस्बे दे विच बदमाशां ने इस निंदनयोग कारे नूं अंजाम दिता है और ये कारा सवाल खड़े करता है पंजाब दे विच अमन कानून की स्थिति ते कि ऐसे बदमाश प्रवृत्ति के लोग किन्ने बेखौफ ने और किस तरीके नाल वो ऐसे एक अणमनुखी वरतारे नूं अंजाम दे जाते हैं। ये तस्वीरां अपने आप दे विच बयान कर रही ने मलेरकोटला के कस्बा बराल दियां, जिथे झुग्गी नूं अग ला दी गई और झुग्गी नूं अग ला के बदमाश उत्थों चलते बने और उस झुग्गी दे विच एक बजुर्ग जो जिंदा सड़ गया और इस वेले हस्पताल दे विच जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। सो ये तस्वीरां सी। हाँ जी, की नाम है गुरमेल सिंह है जी। की होया उन्हें नाल? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਛੱਪਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਢਾਰਾ, ਡੰਗਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਬਾਲਣ ਡੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਉ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਭੱਤ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਕਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਈ ਆ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਸੀਗੇ 22-23 ਬੰਦੇ ਤੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਰਸ਼ਨ। रवि आजाद साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। रवि, पहला पूरा मामला समझना चाहांगे कि ये बंदे कौन सी, की रौला सी, क्यों इन्हां वल्लों झुग्गी नूं अग लाई गई और हुण बजुर्ग की हालत किवें है? जी बराड़, पिंडां दे विच अक्सर छोटे छोटे मामलों नूं लैके कशमकशां चलदियां रहिंदियां ने, जिद्दां बहसां चलदियां रहिंदियां, लेकिन इस कदर ये जिद रंग लाऊगी ये नहीं सोचा इस बजुर्ग ने। इस बजुर्ग ने पिंड के एक टोभे के किनारे अपना रहन बसेरा किया होया सी, कुल्ली पा के अपना ते अपने परिवार का पेट पालदा सी ये, ते उत्थे रहिंदा सी। आके रात नूं एक तरह का घर बनाया होया सी, लेकिन पिंड दे विच कुछ लोकां नूं ये मंजूर नहीं सी कि इत्थे ये रहे। पिंड दे लोकां ने पहलां इहनूं धक्के नाल इहनां नूं गाली गलोच करके इत्थों उठाउण दी कोशिश कीती ते आखिरकार जदों ये ना उत्थों उठिया बजुर्ग तां कुछ लोग दिन दिहाड़े तुसीं देख सकदे हो विजुअल दे विच किस तरह मूँह बने ने, हथियार उन्हां दे कोले ने। उन्होंने बजुर्ग नूं विचे अग लगा दी। उन्होंने पता सी कि बजुर्ग जिहड़ा कि अंदर सुता पिया है ते अग लगाउण तो बाद बजुर्ग जिहड़ा विच ही जल गया। किवें ना किवें वो अग जिहड़ी मतलब सी बाहर आया ते बुरी तरह जिहड़ा कि झुलस चुक्या ते मलेरकोटला दे हस्पताल दे विच जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। ते लेकिन हैरानी की गल है कि नाल SHO जिहड़ा संदौड़ा उहदे उपर भी सवाल उठे हुए ने कि उन्हें भी जिहड़ी इस गरीब की कोई सुनवाई नहीं की ते गुंडियां नूं ऐसे करके उन्होंने हौसले जिहड़े बुलंद होए कि जिन्होंने एडी बड़ी घटना नूं अंजाम दिता है। प्रशासन से भी सवालिया जिहड़ा निशान खड़े कर दिया कि किते ना किते इत्थे साफ नजर आ रहा कि जिस तरह इस बजुर्ग नूं अंदर जलाया गया, इत्थे जंगल राज है, किसी की कोई सुनवाई नहीं। ऐसे लिए जिहड़ा कि है तुसीं रवि, पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया उस तो बाद? जी अजे SHO दे नाल गल नहीं हो सकी। फोन पर उन्होंने नाल संपर्क करने की असीं कोशिश कर रहे हैं। उस तो बाद ही सारा मामला सामने आएगा कि आखिरकार इन्हां दी क्यों नहीं सुनवाई हो, कि क्यों एडी बड़ी घटना नूं इन्हां गुंडा अंसरां ने
ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਰਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਬਰਾੜ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਇਹ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਖੌਫ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬਰਾੜ, ਧੰਨਵਾਦ ਰਵੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਲੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਤੋਂ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਮ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਰੋਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰੁਖ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500-600 ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ? ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਤੁਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਨੀ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ सख्ती भी करेगी। अपील करना चाहूँगा कि अभी जो किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का जो एक आह्वान किया हुआ है, हम उसको उचित नहीं मानते हैं और उसको उचित न मानते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसके लिए पुलिस
के द्वारा कुछ सख्त कदम उठाए जाने की योजना बनाई गई है कि वो सख्त कदम उठाए जाएंगे। और इसमें जनता से अपील ये है कि 25 और 26 तारीख कम से कम पंजाब जाने वाले जो बॉर्डर्स हैं, हरियाणा पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ जाने की तरफ थोड़ा अवॉइड करें। जीटी रोड पर, हाईवेज पर ना आए, क्योंकि उन रोड्स के ऊपर थोड़ा सख्ती। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ यकीन रखन। पूरी गलबात सुनाने ओपी धनखड़ की कह रहे हैं। आंदोलन को कैसे देखते हैं हरियाणा सरकार और बीजेपी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व में बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। धनखड़ जी, दिल्ली कूच का आह्वान किया किसान संगठनों ने, हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाए उनको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कानून केंद्र सरकार लाई है वो किसी पर जबरन नहीं थोपे जा रहे हैं। ये ठीक है, मैं अपने घर से बेचूं, अपने खेत से बेचूं, खलियान से बेचूं या मंडी में ले जाके बेचूं, मेरी मर्जी है, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है। एक ऑप्शन दिया गया है कि आप घर से भी बेच सकते हो, अपने खेत से भी बेच सकते हो, आप अपने खलियान से भी बेच सकते हो, देश में भी बेच सकते हो, मंडी में भी बेच सकते हो। तो कोई भी कानून जबरन नहीं है। फिर क्या है कि सारा आंदोलन अंदेशे पे चलाया जा रहा है, संदेशा नहीं सुन रहे। संदेशा प्रधानमंत्री कह रहे भी मंडी यूं ही चलेगी, एमएसपी यूं ही आएगा, अभी खरीद होगी सारी झुंडे की, पंजाब में हो गई ना, हरियाणा में तो हमने बाजरा भी खरीद लिया, पंजाब तो मक्का वक्का बाजरा वजरा खरीदता नहीं है, तो एमएसपी पर मंडियों में खरीद होगी, अगला एमएसपी डिक्लेयर हो गया। तो संदेशा सरकार का ये है कि भी मंडी यूं ही चलेगी, एमएसपी यूं ही आएगा, खरीद यूं ही होगी। ये पंजाब में तो पंजाब की सरकार का आंदोलन है, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है, पंजाब की इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर अपनी राजनीति के लिए, अपने चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं। पूरे देश के लिए कानून बना है, बाकी राज्यों में कहाँ है आंदोलन? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि पंजाब में, यहाँ भी कांग्रेस का पंजाब में क्या कारण है इतने बड़े स्तर पर आंदोलन नहीं है? यहाँ भी कांग्रेस का आंदोलन है, जो करवा रहे हैं कुछ कांग्रेस ही करा रहे हैं, बाकी आंदोलन नहीं है। किसान समझ गए इस बात को हरियाणा में तो कि ये आंदोलन जो है ये किसानों के, जब मंडी ऐसे ही चली, खरीद ऐसे ही हुई, अच्छे से हुई, और फिर आगे कह रहे हैं ऐसे ही खरीद होगी, तो ये तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है। किसी ने फायदा लेना है तो उसका लो, मंडी का लेना है मंडी का लो, दोनों चीज चलेगी। तो ओपी धनखड़ किसान मुद्दे ते गलबात कर रहे हैं और स्पष्ट तौर पर उन्होंने वालों कहा गया कि किसानों नूं कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है। उधर 26 तरीक नूं दिल्ली चलो दे प्रोग्राम तो पहला हरियाणा च किसान लीडरां दी फड़ोफड़ी की जा रही है। रात वेले छापेमारी करके कई किसानों नूं हिरासत च ले लिया गया, जिन्होंने बाद च नारनौद पुलिस थाने च लिया गया। थाने च रखे गए इन्हां किसान आगुआं ने कहा कि उन्होंने रात वेले घरों चुक्या गया, पर यह नहीं दस्सिया गया कि उन्हों का कसूर की है। नाल ही किसानों ने दावा किया कि सानू हिरासत च रखण नाल दिल्ली चलो प्रोग्राम फेल नहीं होएगा। दूजे पासे फतेहाबाद च किसानों ने तहसील कंपलैक्स के अगे धरना लाया तो किसान नेतावां की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उन्होंने तुरंत रिहा करने की मांग की। आज सुबह 4 बजे ना हमारे को तो पता नहीं, SHO उठा के ले आया घर से, कहने लगे आपको रखा जाता है, थाने में रखेंगे। इस बात का तो SHO साहब बताओ भी क्यों पकड़ के ले आए किसान? वो तो मेरे को तो ये भी नहीं बताया किसान आंदोलन पकड़ के ले आए हैं या कोई और मामला है, किसी किस्म का कोई बातें नहीं बताई। रही बात किसान आंदोलन की, मैं तो एक सपोर्टर हूँ फिलहाल, नेतृत्व तो भी नहीं कर रहा। मामला इस बात का नहीं पता किस लिए ले आए हैं। 4-5 गाड़ी थी, सोचो था आसी वाले CI वाले थे, मैं मेरे भाई को उठाया है, भाई ने मेरे को उठाया है, उनको फिर पुलिस के सामने पेश किया, बोलिया चलो थाना में चलते हैं। बाजी के बात तो बताओ क्या था? मैंने बताया कि किसी भी प्रकार के जो लोग हैं जो अशांति फैला सकते हैं उनको जो है बॉर्डर सील करके और उनको यहाँ एंटर होने नहीं दिया जाएगा। और बिल्कुल भी दिल्ली किसानों से मैं भी अपील करता हूँ कि वो
ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸਰਾਸਰ गलत है। क्या किसान अपराधी हैं? क्या किसानों ने अपराध किया है? रोजी रोटी छीनने वाली मोदी और खट्टर सरकारों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाना और जनता की आवाज उठाना क्या इस देश में अपराध है? डूब के मर जाइए खट्टर सरकार और मोदी सरकार दोनों। हम मांग करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कि इस तानाशाही को बंद करिए और किसानों को दिल्ली कूच करने की इजाजत दीजिए, वरना ना मोदी सरकार बचेगी। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਔਰ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਦਸੰਬਰ ਦਾ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨੇ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ 11 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ। 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੀੜਿਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ, ਇੱਕ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4 ਜਿਹੜੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ 11 ਅਧਿਆਪਕ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।